नमस्कार दर्शक बंधु लिव लाइव ओडिया को आपन को स्वागत करुछि मो प्रीति। दर्शक बंधु आपण माने समस्ते पंचसखा अच्युतानंद विषय अल्प बहुते जानिथिबे। एभली कि इतिहास एवं पुराण रे मध्य तांका संपर्क रे अनेक किछि कथा वर्णित अछि, किंतु एबे भी एभली किछि कथा अछि जहा संपर्क रे आमाने संपूर्ण अज्ञ। किए से एही पंचसखा काहेकि तांका ना पंचसखा रखा जाइथिला, एभली आहुरी अनेक रोचक तथ्य विषय जानिबा पई आमे आसी आज पहुंचीचु पंचसखा उपरे गवेषणा करथिबा पंचसखा गवेषक श्री सूरदास जी महाराज को पाखरे। तेबे चलंतु जानिबा तांको ठारू आहुरी अनेक अजଣା कथा संपर्क करे। बाबा नमस्कार, लिव लाइव ओडिया को आपन को स्वागत करी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बाबा जो पंचसखा कहउचंती पंचसखा विषय में जहाँ भी जानिचु ए पंचसखा किए से काहेकि तांको ना पंचसखा बोली रखा जाइथिला। प्रभु श्री जगन्नाथ के श्री चरण बिंदरे अनंत कोटि प्रणाम करी आज पंचसखा साहित्यर श्रेष्ठ धारागुड़ी को आम जानिबा पई एवं यार परिप्रसार पई पंचसखा साहित्यर केंद्रीभूत होइथिबा बहुत गवेषक मानकर साहाय्य सहानुभूति रे पंचसखा को सारा पृथ्वी परिप्रसार करबे पई आमर चेष्टा और कल्याण से बांछा करी आम आज पहुँची पार्छु। हे तो एक पवित्र क्षेत्र रे जो क्षेत्रटार नाम हूँ अनंत वासुदेव पीठ प्राचीन नदीर धार सेठार आम आसी पहुँची पार्छु। एवं तुम भल कथाटे पचारिस जे पंचसखा किए ये विषय जानवा हेले आमको टे बहु पूर्वर जावाक पड़ो, सत्यजुगरू आम आसवाक पड़ो। कारण सत्य त्रेता द्वापर कली चारिजाक जुग भोगाभोग भितर सत्यजुगर किंवदंती ये पंचसखा थिले। तेणु ये पंचसखा साहित्य को आम गवेषणा कले जानलु सत्य महापुरुष अच्युत हेले कृपाजल ऋषि एवं अनंत हेले गार्गव। यही भाव में ऋषिपंथी भितर से रही एवं सत्य कृपाजल ऋषि कलिजुगर होउचंती अच्युत। ये किंवदंती को आम आनिबा ताहले सत्यजुगर लीलाखेला को नहीं प्रभु पाखे से रही एवं से समय रे ये पंचसखा सत्यजुगर किंवदंती गुड़िक बहुत विस्तृत भाव में लिखिं। तापर आसला त्रेताजुग। त्रेताजुगर ये पंचसखा हेले प्रभु श्रीरामचंद्र परम भक्त अनुचर अनुगामी एवं एमानकर ना हला नल नील जाम्बव सुषेण हनुमान किंवदंती भी अच्छी। ये नल नील जाम्बव सुषेण हनुमान ये 5 जन जाक प्रभु श्रीराम पाखापाखि रही एवं समुद्र जो सेतुबंध होता से बहुत भूमिका थिला। तापर एमाने त्रेताजुग पर आसीगला द्वापर जुग। द्वापर जुगे मैंने भगवान श्रीकृष्णकर अति परम भक्त थिले बा पंचसखा हिसाब से रही थे जे कि प्रभु श्रीकृष्ण सहित एमाने पंचसखा भाव रही तांको सहित बहुत खेला लीला करथिले। जो लीला चलता द्वापर जुगरे सखा सुबल सुदाम सुबाहु यही नाम नामित हुई से प्रभु श्रीकृष्ण सहित बहुत खेला लीला करथिले। एवं परवर्ती काल रे कलिजुगर अंतिम समय जहाँ कि कहुचे 1400 ରୁ 1500 शताब्दी भितर एमाने पुनश्च ओडिशा पक्षर जन्म हेले एवं से समय एमानकर नाम थिला अच्युत अनंत जशवंत जगन्नाथ बलराम दास। भगवान का सहित एमाने उत्तप्रोत जड़ित थिले। जितेबाला एमाने कलिजुगर आविर्भाव हेले ओडिशा पक्षर से बहुत कष्ट एमान को स्वीकार करके पड़ता, बहु कष्ट सही थे। कारण से समय थिला अति भयंकर समय जे कि विदेशी हाथ आमर ए देश थिला एवं 800 वर्ष काल
ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଶାସନ, ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଏସବୁ ମିଶାଇଲେ ଅନ୍ୟ 1200 ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1900 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ହୀନସ୍ତା ଭିତରେ ରହିଥିଲା। ଭାରତ, ଓଡ଼ିଶା ତ କେବଳ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତ। ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ଏମାନେ ହେଲେ ଉତ୍କଳର ଗୌରବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଥା ଚାଲିଛି। ଏ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ହୋଇ ରହିବେ, ଧନୀ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଧନୀ ହୋଇକି ରହିବ। ଏବଂ ଜାତୀୟନା ମନୋଭାବ ଏତେ ଭାବରେ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ସମାଜମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ଚାଲିଥିଲେ। ତା ସହିତ ଜମିଦାର ମକଦମ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ରେ ଇଂରେଜ ଏମାନେ ସବୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ। ସେ ସମୟରେ ଏ ପଞ୍ଚସଖା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ, ଅନନ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଏମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇ ରହିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତିଳକଣା, ସାଲେପୁର, କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ତାଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ ହେଉଛି ନେମାଳ। ଏବଂ ବାଲିପାଟଣାରେ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଗୋଷେଇଁ, ସମଗାରପାଟ ଏରବଙ୍ଗରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବଳରାମ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜନ୍ମ ନେଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର କପିଳେଶ୍ୱର ଶାସନ। ତାପରେ ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଅଢଙ୍ଗ ଶାସନ, ଯେଉଁଟାକି ଜଗତସିଂହପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଏ ପଞ୍ଚସଖା ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେଲେ, ଏମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ସମାଜରୁ ହଟେଇବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ରାଜାର ଶାସନ, ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ଭିତରେ ଏମାନେ ସବୁ ରହିଥିବା ସମୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏମାନେ ପରୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲେ କେଉଁଠି ନା, ରାଜା ସେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ପୁରୀର ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷା କରାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ସେଇଭଳି ମାନେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଏ ସମାଜଟାକୁ ଏମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆଧିପତ୍ୟ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ସମାଜମାନଙ୍କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବତାର ତୁଲ୍ୟ ଆସନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ପୂଜା କଲା ଭଳି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କାହାରି ଆଉ ଅଧିକାର ନଥିଲା ଯେ ଗୀତା, ଭାଗବତ, ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ପାଠ କରିବା କିମ୍ବା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପୂଜା ପାର୍ବଣ କରିବା, ଏସବୁ ଅଧିକାର ସମାଜ ଭିତରେ କାହାର ନଥିଲା। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟ ସମାଜର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏସବୁକୁ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଦେବତୁଲ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆର ଘୋର ବିରୋଧ କଲେ, ରାଜା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯାହାଫଳରେ ରାଜା ଏମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ଯେଉଁଠିକି ବାଙ୍କି ମୁହାଣର ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବାମ୍ଫିରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ ସାଧନା ବା ଶୂନ୍ୟ ବାମ୍ଫି ଉପରେ ବସିକରି ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏଭଳି ତପସ୍ୟା କଲେ ଯାହାଫଳରେ ତଳେ ବାମ୍ଫି ଅଛି, ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ତରଣ, ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ପଡ଼ିଛି, ତା ଉପରେ ସେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରି ରହିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ। ତେଣୁ ରାଜା ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ବାମ୍ଫି ଉପରେ ବସିକରି ଇଏ ତପସ୍ୟା ସିଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମୟରେ
ଦେଲେ ପାଠଶାଢ଼ୀ ଦେଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ ଏବଂ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯିଏକି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ମୁଖ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିକରି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ପାରାୟଣରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ରହିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ା ହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତର ରଚୟିତା ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ସାଧକ ଏବଂ ନିଜେ ରାଧାଭାବ ରଖିଥିଲେ। ସେଠି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼ନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତିବଡ଼ି ଆଖ୍ୟା ମିଳିଲା। ଆଧିରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ କହିଯାଉଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମର ବାଲିପାଟଣାର ଅନନ୍ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚସଖା ଗହଣରେ ଥିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏ 5 ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭାବ ରହିଛି ରାଧା ଭାବ। କାହାର ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅତି ପ୍ରୀତି ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ନାରୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ରବିଛି। ଆମର ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଗୋସାଇଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ବାଟ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଙ୍କର ଶରୀରର ସମସ୍ତ ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ରାବ ହୋଇଯିବ କ୍ଷୀରଧାରା ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷୀରକୁ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଞ୍ଚସଖା ବୋଲି କାହିଁକି କହିଥାଉ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ 5 ଜଣ ଯାକଙ୍କର ମତାମତକୁ ନେଇକରି ଏ ପଞ୍ଚସଖା ବାଛି ହେଇଗଲେ। ସନ୍ଥ ବଳରାମ ଦାସ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକରି ସେସବୁ ବାଲିରଥ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ରଥରେ ଅଟକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଶଙ୍କୁଳିରେ। ରଥ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି, ରଥ ଗଡ଼ି ନେଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବା ପରେ ସେ ଯାଇକରି ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାଲିରେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୋଟେ ବାଲି ରଥ କରି ତା ଦେହରେ ବସି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ରଥ ଅଚଳ। ସେ ଫେର ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇକରି ଆଣିକି ରଥ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା, ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ଏ 5 ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ହେଇଗଲା ପରେ ଏମାନେ ହେଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଧାରା ହେଲା କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ନାମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏ ଉତ୍କଳର ପଞ୍ଚସଖା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହଣି କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା। ସେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର, ଗୋଟେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏମାନେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚସଖା, ସେମାନେ ସେଭଳି ଜଣେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପଛପଟରେ ରହିକି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାତର ଛାପ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ପଞ୍ଚସଖା, ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ଏବଂ ଗୌଡ଼ୀୟ ପଞ୍ଚସଖା, ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରୁ ଆସିଥିବା ଚୈତନ୍ୟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କୁ ନେଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏ ପଞ୍ଚସଖା ଏକାଠି ମିଶିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଗୋଟାଏ ହୋଇଗଲା।